مختصر حسن إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحبه. Hakikatnya nama kita adalah Hakikah. إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحبه وسلم إلى أرواح آبائنا ومشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لقلبي طبا ودواء ولبصري نورا وضياء ولبدني عافية وشفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تذهب بها أحزاني وتثبت بها جناني وتطهر بها لساني وتقوى بها أركاني وتعود بها بركاتها علي وعلى آله وأحبابي. اللهم إني أهتف بدرب الله قوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة منية الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهذر محذور ومن جميع الشرور. فترسنا بالله فترسنا بالله فترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله يا خير من عبد وأفضل من قصد وأجود من أعطى وما بخل. أسبل علينا أستار سترك يا عظيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقيم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تملك أعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا واحد يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فلا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق السماوات والأرض للفتح انفتحت وانفجرت والتي إذا دعيت بها على أبواب العسر اليسر تيسرت وإذا دعيت بها على أحداث النشر انتشرت يا عزيز من للذليل غيرك يا قوي من للضعيف غيرك اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ظلمت بسببه مسلما أو وليا من أوليائك ونصرت بعدوا من أعدائك أو تكلمت فيه لغير محبتك أو طاعتك اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يورث الضناء ويحل البلاء ويشمت الأعداء ويكشف الغطاء ويبس القطر من السماء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Matam Badrain ke surat 85. Benar? Dan disyaratkan Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'qadar amin. Dan disyaratkan pada menyembelih dan berburu hendaklah ada qasad akan ainnya atau jenisnya. Maka jika gugur pisau atas leher binatang atau ia menggosokkan lehernya kepada pisau dan tersembelih atau terlepas sendirinya oleh binatang yang dibuat berburu dengan dia dan membunuh akan perburuan atau dilepaskan anak panahnya kerana hendak cuba
nak cuba-cuba je panah tu. Tiba-tiba nak panah tu meluncur, langsung kono kancil seko mati. Yang mana sebelum ni kita dah bagi tahu hukum berburu binatang itu halal dimakan sekiranya kita bunuh binatang itu dengan sesuatu yang tajam seperti panah, tombak dan sebagainya. Ya. Termasuk anjing yang terlatih. Itu hukum disebut dalam fiqh. Ya. Dengan syarat binatang tu mati dengan panah tu. Halal dimakan. Ya. Halal dimakan binatang tu. Kalau binatang tu hidup, kita sembelih lah, tak ada masalah. Ya. Sampai kalau orang berburu kancil, dia tembak kaki kan. Tembak kaki pada-pada dapat sembelih. Ya. Kerana dalam atur kancil dia mati lah sembelih. Itu kita pun tak tahu kan. Boleh lah. Dia tembak kalau dah dua mati. Ya. Cuma khilaf ulama tentang senapang. Kita tengok bila fatwa. Jadi kalau ada ulama kata senapang pun halal, jadi tak ada masalah. Kita boleh makan binatang yang dibunuh dengan senapang. Senapang tu khilaf ulama. Kita tengok. Saya pun lama tak tengok dah fatwa senapang macam mana. Sebab dalam fikah yang jelas, bunuh binatang dengan sesuatu yang tajam yang melukakan. Itu alat tu. Masalah senapang dia tak tajam, dia bulat-bulat mengoyakkan. Itu filah ulama senapang ni boleh tak halal dimakan. Kebiasaan dia orang kalau berburu dengan senapang, dia tembak kaki burung tu kan. Tembak kaki burung dia hidup lagi semoleh. Itu tak ada masalah. Jadi bermaksud kalau kita gunakan alat yang tajam, halal kita makan binatang yang diburu itu guna panah. Jadi mati binatang dengan panah kita halal. Itu jelas. Cuma masalah di sini, setiap panah yang dilepaskan ataupun sembelih binatang, semata kita sembelih, disyaratkan apa di sini? Hendaklah dikasarkan ainnya. Mana dikasarkan. Macam mana? Lembu ni sembelih tu nak sembelih lembu ni. Kalau tembak pula memang nak tembak tu. Depan tu ada nampak kancil sekor tu. Itu satu mesti dia kasarkan ain dia atau jenisnya. Maka jadilah satu isu masalah sekiranya panah itu terlepas tanpa kasar. Dia saja tarik ya. Tadi nak test dia terlepas. Kono sekor. Oh tadi dia tak ada niat pun nak bunuh pada mana binatang. Panah tu terlepas tiba-tiba kono burung sekor mati. Itu maksudnya tidak ada kasar, tidak ada niat. Begitu juga sembelih binatang. Dia saja pegang pisau tu terlepas langsung di leher binatang tu. Elok lah semua dia. Macam mana tu? Tak sah lah. Sebab dia tak ada niat nak sembelih, cuma pisau tu terlepas dan sebagainya. Itu maksudnya pada nyembelih dan berburu nak dikasarkan ain dia. Mana satu binatang dia, jenis dia. Maka jika gugur pisau contohnya atas leher binatang atau menggosokkan lehernya kepada pisau, saja dia letak lambu tu dia letak, itu buat agak asin ni cium kan. Pisau pun berjalan putih. Tanpa kasar nak sembelih. Maka dia kata tersembelih, tak sengaja sembelih. Tak sengaja sembelih atau terlepas sendirinya oleh binatang yang dibuat berburu. Terlepas binatang tu berburu tapi anak panah tu terlepas sendiri. Dia boleh bersedia nak panah, terlepas dia pegang dengan dia. Dan membunuh akan perburuan atau dilepas anak panah kerana nak cuba. Kita ada nak lakukan test. Elok tak panah ni kan. Ni nak test je ni.
Lapel-lapel lamutan tu adalah kancil sengok. Kono mati. Itu maksud dilepaskan panah tanpa niat. Ataupun dia melepaskan panah niat dia untuk cuba kekuatannya. Atau ia memanah apa? Memanah gigit. Atau ia memanah kepada memanah apa? Betul. Memanah. Boleh? Ada jawi? Tak ada. Ada. Bukan jawi, ada rumi. Kita rumi tu dia apa? Kikat. Membunuh kikat. Memanah kikat. Atau memanah kikat kepada membunuh perburuan. Kerana hendak cuba kuatnya. Atau ia memanah kikat. Wah, bahasa apa? Dia Matlab Badran ni dia ada kamus dia. Saya ada kamus dia. Lupa nak bawa kamus tu. Jadi ulama dia ada buat kamus istilah Matlab Badran. Sebenarnya jangan buka. Sebab Matlab Badran ni kitab yang terlalu lama. Terlalu lama kitab ni. Jadi bahasa tu bahasa yang orang tak guna dah. Di antara ulama cuba mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak faham. Matlab Badran ni menghasilkan kamus Matlab Badran. Saya kat bawah ada buku tadi. Kalau bawah tu kita boleh tengok apa maksudnya ya. Maksudnya ni memanah kikat kepada membunuh perburuan haram segala yang tersebut. Kita faham tadilah. Tidak dikasatkan, tidak niat terlepas dan sebagainya. Alhamdulillah maksud yang ini tidak ada qasad nak sembelih, tidak ada qasad nak bunuh. Itu dia punya apa ni asbab tak sah saja. Kita faham. Dia tak ada qasad pun. Maksudnya dia tersembelih. Dia terbunuh binatang tu. Ya. Syarat dia cukup dah. Ada pisau, leher dia putih. Kalau panah tadi benda tajam mati. Syarat tu semua adalah. Cuma dia tidak ada niat. Ya. Maka katanya, maka haramlah segala yang tersebut. Habis. Dan jika menyuruh kepadanya oleh empunyanya, jika menyuruh kepadanya oleh empunyanya, empunya senjata, yang empunya parang, tuan punya panah, dan juga tuan punya parang. Jadi macam mana? Jika menyuruh kepadanya oleh empunya senjata tu, kemudian daripada terlepasnya, mana dah terlopel, ya, barulah orang suruh dia. Pada masalah yang ketiga, kemudian daripada terselepasnya pada masalah yang ketiga, dan bertambah lari sekalipun kerana tiada ada qasad yang diiktibarkan dia, seperti dilepaskan binatang yang tersebut, dan ghaib daripadanya dengan perburuan, atau diluka binatang itu, atau anak panah akan perburuan dan belum sampai kepada harakah mazbuh dan ghaib dia, kemudian didapatkan dia mati pada dua masalah itu, maka haram dia kerana ihtimal matinya dengan sebab yang lain, dan haram pada masalah yang kedua itu seperti barang yang dinakalkan pada muharrar, kitab muharrar bagi Rafi'i, ialah yang muktamadnya, dan memilih Nawawi pada Muntashih
akan halalnya pada masalah yang kedua itu. Jadi kitab Matlabul Badarain ini memang dimasukkan di kitab-kitab yang besar. Sebab ada kadang-kadang kalau orang baca kitab Matlabul Badarain ini pun dia jadi poning juga. Sebab ada pendapat dia nakal kata ulama. Sebenarnya kalau kita tengok kitab Matlabul Badarain ini dia tinggi juga sebenarnya. Kitab yang tinggi dia. Kitab yang tinggi ini, kitab fiqh yang tinggi ini macam mana? Kitab fiqh yang tinggi ini bila ada dikata pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, ada dua hukum situ. Itu menggambarkan kitab itu dah besar. Kalau kita baca kitab dalam mazhab Syafi'i, ini kitab mazhab Syafi'i, tapi dia menakabkan 2-3 pendapat ulama. Disebut nama apa tadi? Bagi Imam Rafi'i disebut nama-nama. Maka kitab itu dah besar, kita fikah. Dah agak mendalam. Kitab fikah yang rendah macam mana? Kitab fikah yang rendah dia sabut hukum satu. Satu. Itu mudah untuk orang ikut satu kan. Atau bagi dua saja. Tapi kalau dah banyak-banyak ini dah kira kitab kajian ilmiah untuk ahli ilmu. Sebab kalau bukan ahli ilmu dia dia lalap. Pernah ni taruh tu boleh-boleh dah. Jadi kalau dah tak ada muka tu dah lain macam cembeng muka tu, mana itu masa kata bukan untuk ahli ilmu lah tu. Atau dah dulu kepala jadi kitab ni bukan dulu. Sebab tu saya baca laju tadi. Sebab kalau kita berhenti sini dia banyak masalah dia. Kemudian apa disebut sini? Apa faedah kita ambil? Satu faedah saya ambil faedah. Sebab kalau sebaca sulah-sulah dia akan jadi poning kebahasan. Sampai ke mafhum ya. Jadi mafhum disebut di sini sebagaimana yang sebelum ni kita dah sebut dah. Masalah apa di sini dikata sekiranya disembelihkan binatang itu atau dilepaskan panah, dah kono binatang tadi langsung gaib dah. Gaib. Dia lari, ketika dia lari ni, kemudian dia berlari kan. Pada tadi berlari dia. Kemudian dia lari dia tu. Lari binatang lagi kan. Dah kono dia lari. Dia tak mati, dia tak rabah. Bila kono tu dia tak rabah, dia lari. Termasuk sembelih. Kita sembelih binatang, dia bangun dia lari. Ayam macam ayam. Kita sembelih ayam, kita lepeh kan. Lepeh lari dia. Baik, kita baik. Baik, kita bisa jumpa. Dengan setengah jam baru kita jumpa mati. Boleh tak makan? Masuk ke dalam buruan dia. Kita tembak, tak mati, dia lari. Lari hilang. Baik. Mana ada satu waktu yang kita tak nampak dia. Kalau kita nampak tak apa, dia lagi sobat. Kita nampak, yang ni kata dia lagi baik masuk kamar. Lama cari mati. Boleh tak makan? Ini jadi masalah di bincang ulama. Itu yang bincang ni. Maka dia kata yang pertama kata halal kan? Belum kata halal. Dia baca masalah tadi. Kata anak panah berburuan dan belum sampai kepada arkah mazbuh. Maksud bila kena panah tu dia belum mati lagi. Dia belum mati lagi. Arkah mazbuh ni bermaksud ada dia punya melupu nak mati. Harakah mazbuh ni gerakan sebelih ni bermaksud dia melupu nak mati. Ini dia kata belum sampai lagi nak mati tu, dia masih kuat lagi. Kemudian gaib dia. Kemudian dia dapat mati. Berarti hilang dia mati. Pada dua masalah itu haram ia, maka haram kita makan. Sebab kemungkinan mati dia dengan sebab lain.
Ya. Binatang hilang, dah lama tu mati dia, maka haram dimakan sebab ada kemungkinan dia kata mati dengan sebab yang lain. Nah, kata di sini itu maksudnya. Kerana ihtimal matinya dengan sebab yang lain. Dan haram pada masalah kedua seperti barang yang akan mengharam bagi rakyat ialah yang muktamad dan boleh nawi pada masalah akan halal pada masalah yang kedua itu baik. Persoalan jika memanah ia akan perburuan dizalkan dia apa ni? Persoalan jika memanah ia akan perburuan dizalkan dia akan batu atau panah akan perhimpunan daripada hijab. Tak apa baca. Jangan takut baca. Akan perhimpunan daripada kijam. Ulang balik. Ada kelebihan batu tadi kan. Persalahan jika memanah ia akan perburuan dizankan dia akan batu atau ia panah akan perhimpunan daripada kijam dan mengenai seekor daripadanya atau dikosatkan seekor daripadanya atau dikosatkan seekor daripadanya maka terkena yang lainnya sama ada daripada perhimpunan itu atau lainnya, maka bahawasanya halal pada masalah yang tersebut kerana sah qasadnya dan tiada diiktibarkan zannya pada masalah yang dahulu itu. Apa maksud orang yang berburu dan dia zan akan batu? Ada nombor satu, nampak tak nombor satu tu? Kita Mutlaq Badran ni. Nampak tak? Tak nampak? Maka dizankan akan batu. Ada nombor satu kan? Tengok nombor satu kat atas. Itu cara betul kita. Apa kata tulis satu atas? Laki tu. Daripada kita kata dan dizankan dia akan batu. Bermaksud bila orang tu panah, dia nampak macam batu. Tapi dia lopeh kat panah tu. Zon ni bermaksud, apa maksud zon? Maksud zon tidak serta berarti. Tidak serta berarti. Dia yakin serta berarti. Kalau zon ni lebih kurang 75%. Kalau syak 50%. Bila kita nampak sesuatu, kita kata kita sangka lah, zan dia sangka, tapi sangka yang kepada lebih lagi daripada syak. Jadi bila kita tengok satu benda, kita kata kita zan itu batu, ada lagi 25% kita sangka bukan batu. Ataupun kita nampak dalam golak, kita kata kita zon yang dapat kita orang. Bila sebut zon, lebih kurang 70%. 20% itu kita sangka apa? Kalau tanya, ada orang lepas panah? Ya kau, entahlah saya rasa. Itu maksud dia tak yakin. Mungkin 60% orang, 40% lambu. Jadi bila dia tengok batu dan dia zon itu batu, bermaksud ada lagi 20% yang dia zon, yang dia sangka itu binatang. Tapi dia lepeh juga panah tu. Tapi dia lepeh panah tu, sangkaan dia lebih kepada batu. Tapi masih lagi ada binatang. Jadi dia lepeh juga. Tapi pada hemat dia, itu bukan binatang. Pada hemat itu mungkin batu. Dia tak nampak. Jadi dia lepeh juga. Kecuali dia yakin benda nampak tu 100% batu. 100% dia yakin batu. Jadi
Kalau 100% kita yakin batu, apa buat kita lapeh anak panah lah? Sebab kita yakin 100%. Ya. Kalau yakin 100% itu batu, kita lapehkan, tiba-tiba kono binatang, maka tak boleh kita makan. Sebab kita tak ada niat langsung. Kita tak ada niat langsung nak tembak. Sebab kita yakin 100% batu. Tetapi kalau zan saja, bermaksud ada lagi peratus binatang. Tapi kita rasa batu kau binatang, kita lapeh lah. Tapi zon kita kepada batu. Tapi masih ada lagi peratus mengabarkan itu binatang. Ya. Jadi dalam tu masih ada lagi qasad nak tembak binatang. Faham tak? Benda tu. Kau boleh ikut tu kira dah dalam dah tu. Dia kata kalau dia zankan benda tu batu, tengok atas. Satu. Dan jika dipanahkan, dia akan perburuan yang disangkut akan dia batu. Sangkut batu. Sangkut ni apa? Sangkut ni bukan yakin. Yakin ni 1%. Eh? 1%. Sangkut ni ada lagi peratus yang mengembangkan itu binatang perburuan. Tapi kita lebih bersangka batu lah, macam batu nampak kita kata. Kita pun panah lah. Tapi kita ada sangkaan batu. Dan jika dipanahkan akan perburuan yang disangka akan dia batu atau haiwan yang tidak dimakan. Dia tengok ini macam yang pendek-pendek tu ni, ataupun nampak apa pelanduk. Ada pelanduk tu pun tu yang pendek-pendek tu. Mana pendek-pendek tu tak halal dimakan lah kan. Ada. Jadi lapeh je lah. Lapeh-lapeh tengok pelanduk ke sana. Jadi persoalannya bila kita nak memanah bintang buruan mesti ada qasad, mesti ada niat. Kalau terlepeh tanpa niat tak boleh. Tadi kita dah bincang lah. Dia saja bermain terlepeh, kono mati, haram dimakan sebab kita tak ada qasad, tak ada niat nak tembak. Sekarang kita ada niat nak tembak, tapi kita pula syak di antara batu kau, pelanduk kau, ataupun di antara binatang yang tak boleh dimakan dengan binatang makan. Ya. Maka kita lepehkan. Jadi masalahnya dia ada qasad. Ya. Tapi qasad dengan syak benda tu iya ke tidak? Ya. Dia tengok ini macam tegul kayu ke pelanduk, nampak kau tak kau orang. Tengah malam mungkin. Ya. Tengah malam orang burung sebab apa bodoh ni? Macam kayu lah. Macam kayu. Kijang ke kayu, pelanduk ke kayu. Allah lah. Jadi ada tak peratus kita bahawa benda itu pelanduk? Contohnya, ada. Dalam sama kita nampak macam kayu. Itu soalannya, boleh tak kita tak yakin benda tu binatang buruan, tiba-tiba kita lapeh ke panah, terbukti binatang yang pelanduk ke sana. Dia soalannya, kita ada qasad tak? Kan tadi kita sangka tu kayu. Itu soalan dia kan. Jika dipanah akan perburuan yang disangka akan dia batu atau haiwan yang tiada dimakan, maka kena ia pada perburuan itu jua halal. Jadi masalah ni memang kepada pemburu memang. Cuma kita tak fikir, kita jawab, kita fikir. Kalau kita fiqh ni fikir. Hebat ulama. Ya. Orang berburu dalam hutan, mana ada yang yakin satu perti? Dah ngatur tak tahu orang. Dia masuk hutan semua tua-tua. 60 70. Sudah pastilah masa dia mandang tu, dia tak nampak, dia agak-agak je. Ya. Dan kepala ni macam kayu, dia batai kayu ni. Tapi dia kata lapeh lah. Jadi ketika dia lapeh kena panah, dia tak yakin pun satu batu binatang sebab dia nampak macam kayu. Dia bercampur aduk
pemandangan tu. Jadi soalannya, boleh tak? Apakah dia termasuk ada qasad? Maka dia kata sikit halal. Jadi bolehlah maksudnya. Bila datang tengok, ini yang pendek-pendek tu kok ataupun pelanduk ni. Mana tahu tu tak tahu orang. Nampak pula kena terlibat penuh tu dekat-dekat sana. Ni macam binatang pendek-pendek tu. Kat sana tu entahlah. Kita pun lopek je lah. Kita melompatkan panah tanpa ada keyakinan. Tapi kita hanya berkemungkinannya. Mungkin pelanduk kok terkono binatang pendek tu dia mati. Macam tu lah kan. Kita pun tawakal Allah separuh lah. Keyakinan kita lapar. Bila kono terbukti pelanduk, dia hukum dia boleh ke tidak? Itu maksud dia ya. Maka katanya itu halal lah memakan akan dia kerana diperoleh qasad. Qasad tu ada dia kata. Qasad nak tu. Walaupun tak serta perhati dia tahu benda tu betul ke pelanduk kancil. Maka halal. Hujah dia apa? Sebab dia ada qasad niat. Kerana diperoleh qasad pada ain dan tiada memberi mudarat, sangka. Tak mudarat, sangka. Sangka tak mudarat. Macam batu apa? Tidak mudarat sangka akan lainnya. Itu nak beritahu. Tak faham tu? Yang pasal balik-balik tu kita tinggalkan. Dizalkan ke batu. Sudah tadi atau ia panah akan perhimpunan daripada kijang dia. Satu kumpulan kijang dan mengenai seekor daripadanya. Jadi maksud dia bunyi lama sikit sampai minum. Jadi perhimpunan kijang bermaksud dia nak qasad tembak yang mana kan? Kan tadi syarat bila nak buat kena qasad nak bunuh ain binatang tu kan. Jadi ramai-ramai kita qasad yang mana? Tembak ya. Kita tak qasad mana-mana pun. Ya. So dia bersekumpulan kan. Itu maksudnya. Maka mengenai seekor daripadanya. Mana? Kalau salah seekor yang kita tak qasad itu betul dia. Ya. Kita qasad yang belah kanan lah. Yang belah kanan seekor dia. Pada kalau yang lain lah. Itu maksudnya. Sekumpulan binatang yang kita panah tiba-tiba kena salah seekor kata dia. Maka mengenai seekor daripadanya atau diqasadkan seekor daripadanya, maka terkena yang lain. Yang pertama tadi dia qasadkan sekumpulan. Yang ketiga dia qasadkan nak tembak yang belah kiri, belah kanan. Atau dia qasadkan seekor daripadanya, maka terkena yang lain. Sama ada dari perhimpunan itu atau yang lain. Dia tembak satu kumpulan siang, tembak. Tiba-tiba panah tu melencong ke lain, angin bawa kono pula kumpulan yang lain pula. Ini masalah ya. Ataupun dia kata terkena pula yang lainnya, maka bahawasanya halal pada segala masa tersebut. Halal. Halal kan? Kumpulan. Sebab apa? Dia punya hujah dia ada qasad. Dia ada qasad nak membunuh. Betul itu dia ada qasad. Yang tak boleh tadi apa? Yang tak boleh tadi kalau dia terlopeh panah. Terlopeh panah. Yang tak boleh tadi kalau dia terlopeh parang sembali. Ya.
tak ada niat orang. Yang ni memang dia dah qasad. Cuma dia tak tentukan yang mana satu. Maka tak halal pada segala makna tersebut kerana sah qasadnya. Qasadnya apa? Qasadnya nak membunuh binatang. Dia ada. Ya. Dia ada. Kerana sah qasadnya dan tiada diiktibarkan zan pada masa yang dulu itu, katanya. Wallahu a'lam. Baca satu masalah berburu anjing. Takut dua bawah saya tak boleh. Dia satu bawah. Satu syarat. Tadi penyisyarat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.